وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا بڑا خوبصورت شعر امام اہل سنت فرماتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں آگے فرماتے ہیں کیا کس گلی کے گدا ہے کہ گدا ہونے پر بھی ناز ہے، وہ گلی ویسی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار کے لیے بےتاب تھے اور یہ پورا کلام لکھ دیا آپ نے، دیدار نہ ہوا تو آخری میں جب آپ مقطع لکھے، مقطع بڑا پیارا ہے، تو اس شعر پر آپ کو نظر کرم لی اور حضور کا ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے دیدار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے ہمیں یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کتنا بھی آدمی بلند ہو جائے، کتنا بھی اوپر چلے جائے، اسے ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے، بے شک بے شک، انا انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک یہاں پر ایک اچھا واقعہ یاد آیا، اگر پرمیشن ہے تو سنا دو۔ اجازت ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو انا میں آیا وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کی منزل فنا ہو جاتی ہے، کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ شیطان نے کیا گناہ کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہی آیت ہے قرآن کی کہ اس نے تکبر کیا اور مردود ہو گیا۔ تو ایک بزرگ نے اتنی احتیاط کی اس جملے سے، میں یہ جو جملہ ہے میں، یہ ایک غوث پاک کی اولاد میں ایک بزرگ ہے جنہوں نے ساری زندگی یہ جملہ ہی اپنی زبان پر آنے ہی نہیں دیا، سبحان اللہ۔ وہ کبھی میں کہی نہیں، یہ جملہ ان کی زبان پر کبھی آیا ہی نہیں۔ تو ایک جوان کھڑا ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کی زبان کے اوپر میں کا جملہ لے کے آؤں گا۔ تو ولی روشن ضمیر ہوتا ہے، جانتا ہے ولی کون کوئی کیسی نیت سے آیا ہے، اس کے دل کا ارادہ ولی جانتا ہے۔ تو وہ نوجوان آ کر کہنے لگا حضور ایک سوال ہے، تو آپ نے فرمایا بتائیے پوچھیے کیا بات۔ تو اس نے کہا کہ شیطان کا بیڑا کس نے غرق کیا تھا؟ شیطان کا بیڑا کس نے غرق کیا تھا؟ شیطان نے کہا تھا میں بہتر ہوں آدم سے، مٹی سے میں بہتر ہوں۔ تو اگر حضرت نے کہا کہ اس نے کہا تھا میں، تو اسے موقع مل جائے گا، دیکھو حضرت نے میں کا جملہ کہا تو پکڑ لے گا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا بیٹے عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، انشاءاللہ نماز کے بعد بات کریں گے۔
तो ठीक है बोल के नमाज पढ़े। काबिल गौर बात, तवज्जो के साथ सुनिएगा। नमाज ख़त्म होते ही, नमाज मुकम्मल होते ही हज़रत ने सलाम फेरते ही फरमाया, किसी ने मुझसे नमाज से पहले सवाल किया था कि शैतान का बेड़ा किसने गर्क किया था? तो झट खड़ा हुआ, हुजूर मैंने सवाल किया था। फरमाया इसी ने गर्क किया था, इसी ने गर्क किया था। सुभान अल्लाह। अगर हम होते, वो सवाल हमसे होता तो हम क्या कहते? 1 घंटा सोचने पड़ जाते, क्या जवाब है। लेकिन वली सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली क्या होता है। आपने फरमाया उसी ने सवाल किया, किसी ने नमाज से पहले मुझसे सवाल किया था कि शैतान का बेड़ा किसने गर्क किया? झट खड़ा हुआ, मैंने सवाल किया था, इसी ने गर्क किया। यही जुमला था जो शैतान का बेड़ा गर्क किया। तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात याद आई तो मैंने कह दिया। इस पर और एक भी अच्छा वाक़या है, अगर सुनाओ वो तो सुना दूंगा। बड़ा खूबसूरत। हमारे इमाम, चारों जो इमामों में सबसे अफजल इमाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपने शागिर्दों के साथ एक मरतबा बाग में बैठे हुए थे। सारी किताबें बिखरी थी, मसाइल लिख रहे थे, मसरूफ़ थे अपनी मसरूफियत में शागिर्दों के साथ। तो बाग के एक कोने में छोटे बच्चे खेल रहे थे गेंद के साथ, जिसे हम बॉल कहते हैं, गेंद के साथ खेल रहे थे। तो इमाम आज़म लिखने में मसरूफ़ है शागिर्दों के साथ। अब जब उलमा लिखने बैठते हैं तो किताबें कईयों बिखरी होती हैं, मसाइल लिखना होता है, मसले ढूंढना होता है, तो मसरूफ़ थे। तो इतने में वो बच्चा आया, गेंद आई इमाम आज़म के करीब। तो छोटा सा बच्चा, कमसिन बच्चा गेंद लेने के लिए आया। जैसे ही वो बच्चा आया, इमाम आज़म झट खड़े हुए और हाथ बांध कर खड़े हो गए अदब में, वो बच्चे के एहतराम में। जैसे ही वो बच्चा गया, फिर आप बैठ गए, फिर वो गेंद आई, फिर बच्चा आया। इसी तरह 7 मरतबा हुआ। इमाम आज़म खड़े होते रहे, बैठते रहे। तो शागिर्दों को जलाल आने लगा कि बड़ी उम्र है हज़रत की, घुटनों में दर्द है, वो बच्चा तो बार बार आ रहा है, आप क्यों उठ रहे हैं? तो इमाम आज़म फरमाते हैं, अगर वो बच्चा 100 मरतबा भी आए तो मैं खड़ा होना पड़ेगा। 100 मरतबा भी अगर वो बच्चा आए तो मैं खड़ा होना पसंद करूंगा और मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो शागिर्दों ने पूछा, हुजूर ये कौन है बच्चा जो आप 100 मरतबा भी खड़े होने के लिए राजी हैं? तो आप फरमाते हैं, ये मेरे उस्ताद का पोतरा है। सुभान अल्लाह। उस्ताद का पोतरा है, उस्ताद नहीं है, उस्ताद का बेटे नहीं, उस्ताद के पोतरे हैं। जब उस्ताद के पोतरे का ये अदब है, हालांकि कितना इल्म है, इमाम है, लेकिन ये सबक देने का मकसद होता है उम्मत को, लोगों को, कि कितना भी आपके पास इल्म आ जाए। आजकल तो 5 वक्त नमाज जो पढ़ लिया उसे सामने वाला तो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने नेमत दी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की तो बात ही निराली है। सिर्फ अदब के बारे में आला ने फरमाया कि जो एक मरतबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को एक मरतबा भी जो कपड़ा छू गया, जिसे हम कुर्ता कहते हैं, तो उसके बारे में आला फरमाते हैं, अगर हम होते तो क्या कहते? कुर्ता मुबारक, कुर्ता शरीफ, जुब्बा शरीफ। आला हज़रत फरमाते हैं, कमीज सरापा तकदीस। सुभान अल्लाह। कमीज सरापा तकदीस, ऐसी पाक व तहारत, ऐसी पाकीज़गी है वो कुर्ते में, वो कायनात की दूसरी जगह पर कहीं मौजूद नहीं। बेशक। इतना अदब सिखाया उम्मत को, इतना इल्म है, 120 उलूम, 120 से ज़्यादा उलूम पर आप फायज हैं। फिर भी आप आखिर में कहते हैं, जब दीदार नहीं हुआ, जब तमन्ना और तड़प बढ़ गई, तो आखिर में कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार फिरते हैं, तुझसे कोते हजार फिरते हैं, वो सोए ला लज़ा